बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरे वालों तुहानू प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर। सो बच्चों, अज आपां तुहाडे नाल बहुत ही खूबसूरत तुहाडा प्यारा पाठ साझा करांगे, जिसका नाम है मेरे दादी जी। तुहाडी पाठ पुस्तक विच पाठ नंबर 9 गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जी द्वारा लिखिया होया मेरे दादी जी। चलो बच्चों, फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे दादी जी बुढ़े हन, बहुत बुढ़े, 90 तो 3 उत्ते 93 वरे दे। यह छोटे हन, बहुत छोटे, मसा 4 ते अद्धा फुट। ये खुश हन, बड़े खुश, जिकर सुनहरी किरना चुम्मिया कंवल। यह कोमल हन, बड़े कोमल, ਉਹ ਨਿੱਕੀ नदी वांग ਜਿਹੜੀ महकदे बाग दे खिड़ते ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਵਗਦੀ है। ਇਹ खुश ਹਨ, बड़े खुश, जिकर सुनहरी किरना चुम्मिया कंवल। ਇਹ कोमल ਹਨ, बड़े कोमल, उस निੱਕੀ नदी वांग ਜਿਹੜੀ महकदे बाग दे खिड़ते ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਵਗਦੀ है। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। इन्हां दे दुआले सैकड़े नवे ख्याल उठदे ते इन्हां नूं छूहे बिना मुक जांदे हन। बद्दल काले होण जां धुप्पां लिशकदियां होण, मींह वरदे जां धरती तपदी होवे, ये पथरीली पहाड़ी दी सिखर उत्ते संगमरमर दे मंदर वांग उन्हां तब्दीलियां उत्ते मुस्कुराउंदे हन ਜਿਹੜੀਆਂ इन्हां नूं तब्दील नहीं करदियां। ये जागदे हन, ये सौंदे हन, ये खांदे हन, ये वर्त रखते हैं। सब नूं धर्म समझ के काम करते हैं, धर्म समझ के आराम करते हैं, धर्म समझ के। इन्हां लई धर्म कोई सिद्धांत नहीं, कोई अकीदा नहीं, समूचा जीवन है। इन्हां दे सुभाव विच धर्म दे मिठे मिठे भरमां दी पवित्रता है। कदे कोई मेहमान घरों असंतुष्ट चला जाए जां किसी फकीर दा निरादर हो जाए तां इन्हां नूं चंगा नहीं लगदा। ये हर पूर्ण चंन समय वर्त रखते हैं, चंगे शगनां विच विश्वास रखते हैं, घरों जांदे किसी नूं नाराज़ नहीं होण दिंदे, मिठ मुस्कुराउंदे, गुस्से तो बिल्कुल खाली हन। इन्हां दे प्रार्थना कमरे विच एक सादी दरी विछी है, विचकार एक रंगीला पीड़ा डट्ठा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पूज्य ग्रंथ साहिब विराजमान ਹਨ। इस मुताबक कमरे विच फर्श ते चांदी दी धूफदान विच धूफ धुकदी है। ਇਹ ਇੰਨੇ गीत गा सकते हैं, ਇੰਨੀਆਂ कहानियां सुना सकते हैं कि असी दोवें बच्चे सां। किन्नी किन्नी रात जिवें किसी जादू नाल मूँह अखां खोली ਹੁੰਗਾਰਾ देंदे ते अगों की होया पुछदे रहिंदे सां। कहानियां हर किस्म दियां, परियां दियां, बहादरां दियां। सब तो सोहनी उस मोहनी शहजादी दी कहानी जिहदे मूहों फुੱਲ किरदे सन जदों हसदी सी ते मूँह तो डिग्गिया हर फुੱਲ बूटा बन जांदा सी ते थोड़े चिर विच ही ਉਹਦਾ सारा राज सोहणे बागां नाल भरिया गया सी। ਇਹ कुदरत दा बड़ा सत्कार करते हैं, सत्कार ही नहीं बड़ा प्यार करते हैं। जदों बिजाई दी रुत आउंदी है ते किसान अपने हलां नाल धरती माता दियां वक्खियां कुतकुताउंदे ते सुनहरी बीज पोलियां तहां विच लुकाउंदे हन ते आस रखते हैं कि धरती माता लहराउंदियां फसलां विच हसेगी। उदों मेरे दादी जी अपने कमरे दे इक आले विच 94 दाणे कणक दे बीजदे हन, इनू पानी देंदे हन, नाल कूड़ियां हरियां चुंगां नूं उच्चा हुंदे वेखदे हन। हर खेतरी दे सामणे ਇਹ रोज़ाना जोत जगाउंदे हन, मत्था टेकदे ते प्रार्थना करदे हन। कुछ दिनां बाद बड़े आदर नाल एक एक डाल नूं पुੱਟਦੇ ते उन्हां नाल गल्लां करदे हन। फिर सुखा मंगते हैं कि ये खेतरी नूं पानी विच प्रवाह कर देंदे हन।
घर मुड़ के ये गुआंढी घरां दीयां कंजकां नूं बुलाउंदे हन, उन्हां दे पैर धोंदे हन, उन्हां अगे सिर झुकाउंदे हन अते उन्हां नूं प्यार नाल पकाईआं चीज़ां खवाउंदे हन। 85 वरे दी उम्र तक कंजकां दा खाना ये अपने हत्थी तैयार करते रहे हन। हर रोज़ चढ़दे सूरज नूं मत्था टेकदे हन ते शाम नीले आकाश नूं, राती कदे चंन नूं, कदी ध्रुव तारे नूं हत्थ जोड़दे हन। कहंदे हन ये ध्रुव सत वांग अटल खड़ोता है। नवां चंन इन्हां दा प्यारा है। जदों यह चढ़ना हुंदा है, यह धुर कोठे ते चढ़ जांदे हन ते अपणियां निर्बल अखां नाल घसमैले बदलां दियां चिट्टियां कन्नियां चों चांदी कमान दी धार ढूंढदे हन, जिस कमान नूं ये ख्याल करदे हन कि बद्दल अपणियां कालियां झोलियां विच लुका सामदे हन। किसे कोठे तो आवाज़ आउंदी है, ओ उन्हां बद्दलां उत्ते मेरे दादी जी काले पै जांदे हन ते कंबदी आवाज़ विच सारे बच्चों नूं आवाज़ां मारदे हन। असीं उन्हां दे पिछे खड़ो जांदे हां, असीं उन्हां दीयां बाहां फड़ के सेधां बन्नदे हां। असीं सारे कहंदे हां, ओ बेबे जी ओ। ਉਹ हर पासे अखां फेरदे हन, पर उन्हां दे मन दा प्यारा उन्हां नूं दिसदा नहीं। ਉਹ कहंदे हन, कित्थे कित्थे मेरे जीउण जोगिओ, मैनूं नहीं लभदा। मेरियां अखां तां बुढ़ियां हो गईयां ने हुण, मैनूं चंन नहीं लभ्या करूगा। अखीर बद्दलां दे उपर जदों चंन मुखड़ा साफ लिशक पैंदा ए, उन्हां नूं भी झोला पै जांदा ए ते बालां वर्गी खुशी नाल ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਬਾਲ ਚੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਬਦੇ ਉਹ ਕਮਰਿਓ ਕਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ 100 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਸੀਆਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਭੇਤ ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਫੋੜੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਚਲੋ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੇ 90 ਤੋਂ 93 ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮਸਾਂ 4 ਤੇ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਮੂੰਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਤਰ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ
एक सादी दरी विछी सी, विचकार एक रंगीला पीड़ा डट्ठा सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पूज्य ग्रंथ साहिब विराजमान सन। इस मुतबरक कमरे विच फर्श ते चांदी दी धूफदान विच धूफ धुखदा रहिंदा सी। दादी जी बहुत धार्मिक विचारां वाले सन। अगला प्रश्न बच्चों, मोहिनी शहजादी दी कहानी विच मोहिनी शहजादी किहो जही सी? बच्चों, जो दादी जी कहानी सुणाउंदे हुंदे सन ना, ਉਹ ਸੀ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। अगला प्रश्न बच्चों, खेतरी जल प्रवाह करन तो बाद दादी जी कंजकां लई की करदे सन? इसका उत्तर है बच्चों, जिवें आपां देखदे हां कि खेतरी जल प्रवाह आपां सांझी पूजदे हां, जदों अक्सर पिंडां दे विच सांझी लगाई जांदी है नरातिਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੌਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਦਾਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਜਕਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਕਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। 85 ਵਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੰਜਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਰਾਤੀ ਕਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਧਰੂ ਸੱਤ ਵਾਂਗ ਅਟਲ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਛਿਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਮਤਲਬ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਚੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਸਨ? ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਕੱਲੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਪੁਰਾਣਾ, ਤਬਦੀਲੀ, ਬਦਲੀ, ਅਕੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਨਿਰਾਦਰ, ਅਪਮਾਨ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਬੈਠਾ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ, ਮੁਤਬਰਕ, ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ,
ਆਲਾ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਖੁੱਡਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਜ, ਆਵਾਜ਼। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਨਿਰਬਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਘਸਮੈਲਾ, ਮਟਿਆਲਾ, ਗੰਦਾ, ਮੈਲਾ। ਫੂੜੀ, ਮੋਟੀ ਸੱਪ। ਦਰੀ, ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਛਾਈ ਦਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਿਧਾਂਤ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਫਕੀਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਭਰਪੂਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੋਣਵੇਂ। ਚੋਣਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ। ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਜਕਾਂ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਨ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।